안녕하십니까. UPBS 뉴스를 시작하겠습니다. 먼저 해외 소식입니다. 아프가니스탄 폭탄 테러로 85명의 학생들이 사망하는 안타까운 소식이 있었습니다. 지난 5월 8일 아프가니스탄의 수도 카불에 있는 학교에 테러 공격으로 85명이 사망했는데 대부분 여학생들이라고 합니다. 관계자에 의하면 사망자 외에 147명이 부상을 당했고 대부분의 희생자는 11세에서 15세였습니다. 놀란 학생들이 학교 건물에서 도망 나갈 때에 샤히드 알-슈하다 학교 정면에서 차량이 폭파되었고 2개의 폭탄이 추가적으로 폭발했습니다. 이웃 마을에 사는 사람들은 정부에 불만을 토로했는데요. 공무원들이 이 테러 공격으로부터 그들을 지키지 못했기 때문이라고 했습니다. 이 마을은 시아파 무슬림들로 구성된 소수 인종 마을로서 과거에 순위파 테러리스트 IS에 의해 공격당한 적이 있습니다. 이 공격에 대해 책임이 있다고 아무도 밝히지 않고 있는데요. 적어도 한 명의 정부 관계자는 탈리반을 지목하고 있습니다. 탈리반은 책임을 부인하고 있는데 9월 11일 이전까지 미국이 모든 군대를 철수하겠다고 선언한 이후 나라 곳곳에서 공격을 일삼고 있습니다. 네, 올해 2021년 오픈도어즈가 밝힌 기독교 박해 국가 1위는 여전히 북한입니다. 2위가 아프가니스탄인데요. 성도들과 일반 시민들이 테러의 위험에 늘 노출되어 있는 그 땅에 하나님의 공의와 사랑의 나라가 임하도록 간절히 기도해야겠습니다. 다음 소식입니다. 이번 달 초 미국 국무장관이죠. 마이크 폼페오가 한반도 관련 인터뷰한 내용 보내드리겠습니다. 이번 달 초에 전 미국 국무장관이었던 마이크 폼페오가 CBN과의 인터뷰에서 현재 바이든 대통령과 자신은 북한과 이란의 핵 프로그램이 미국과 전 세계에 가장 큰 위협임을 동의하고 있다고 밝혔습니다. What do you think about Korea? I mean, that state is so iniquitous. You talk about persecution of Christians. There isn't anything as terrible as Kim Jong-un and his crowd. But should we have done something different? Should we have followed MacArthur? It's a bit of a parlor game to answer that question these days. But I've studied that history when I was a cadet at West Point. It was remarkable what MacArthur did. A graduate of the same college I'm from. I don't know what the right answer was that day. I do know what the right answer is today. Oh, yeah. And we tried desperately to get Chairman Kim to give up his nuclear weapons. I was privileged to be the first man in when I was a CIA director. I went on a clandestine mission to meet with Chairman Kim to make the case for him giving them up. I mean, what he does to his own people, right? 25 million plus people all live in destitute poverty with no religious freedom. And it is absolutely tragic, one of the worst humanitarian crises of this century. We weren't completely successful. We got him to stop doing a lot of the testing that was taking place that threatens the United States, but he still has his nuclear weapons. We need to keep praying, and this administration needs to keep working. And if we can get that right, we can denuclearize the Korean Peninsula, and really good things for those 25 million people can follow. You think he'll ever do it? It's going to take pressure from the United States and pressure from China, both of us. China's not going to come To date, we didn't see the pressure from China. They have an interest in it as well. Nuclear weapons in North Korea aren't a good thing for them, but they view it as a buffer. They view it as a space between them and the South Kim Koreans. is testing now. He's launching some more rockets. Those short-range ballistic missiles, he hasn't done any of the long-range missiles, nor has he conducted nuclear tests. Those are things that matter an awful lot to our security here in the homeland. But in the end, Chairman Kim with a nuclear weapon is a very unstabilizing, very dangerous thing for not only the United States, but for the entire world. Well, are the Iranians getting nuclear technology from North Korea? Is that where they're getting it? So there's a history of the two of them. What's the right way to describe it? Playing footsie? Okay. So there is a relationship between the two countries. There's a lot of work that goes into making sure that the risk of proliferation of these nuclear weapons from North Korea to Iran doesn't take place. And Iran, as a result of that, has chosen to try and build it out itself, try to make a homegrown system. But we do always worry that North Korea will transport a nuclear weapon somewhere. Could be to Iran, could be someplace else as well. When you have someone like Chairman Kim in possession of a nuclear weapon, it is a very, very dangerous. 네, 우리 한국 정부가 한반도의 비핵화를 위해서 미국을 비롯한 우방국들과의 긴밀한 협조 아래
더 적극적으로 노력하는 정부가 되도록 기도해야겠습니다. 그리고 소망합니다. 예, 다음 소식 이스라엘 소식입니다. 11일간의 강렬한 격전 끝에 지난 5월 21일 금요일 새벽 2시 이스라엘과 가자지구 테러리스트 사이에 깨지기 쉬운 휴전협정이 이루어졌습니다. 휴전협정이 발효되는 시점 몇 분 전까지도 가자에서 위협과 로켓이 지속되었습니다. 휴전협정이 이루어진 소식에 가자인들은 거리에서 환호성을 외쳤습니다. 금요일에 하마스 대변인 칼리알 하야는 이번 전쟁은 승리였다라고 말하였습니다. 이스라엘은 하마스의 테러 기반 시설들을 무력화시켰다고 하였고 하마스는 더 많은 로켓으로 이스라엘 시민들을 조준할 수 있는 군사 자원들이 아직 있다고 주장하였습니다. 하마스와 가자지구의 다른 테러리스트들은 이스라엘 도시들의 시민들을 조준하여 4,000발이 넘는 로켓포를 연속으로 발포하였습니다. 이스라엘의 남부 지역에 날아온 로켓들은 시민들의 모든 생활을 정지시켰고 이스라엘은 하마스의 지하 테러굴들과 로켓 발사대들 그리고 다른 군사 목표물들을 무너뜨리며 응징하였다고 말하였습니다. 가자 보건부의 발표에 의하면 적어도 230명의 팔레스타인들이 죽었고 65명의 어린이가 포함된다고 하였으며 이스라엘은 12명이 죽었는데 5살 소년과 16세 소녀가 살해되었다고 하였습니다. 휴전협정이 이루어진 직후에 미국 바이든 대통령은 상호 적대적인 전쟁을 끝낸 것을 환영한다고 말하며 미국은 이스라엘이 아이언돔 방어체제를 다시 준비하는 것을 도울 것이라고 말하였습니다. 유엔 사무총장 안토니오 구테레즈도 휴전협정 소식을 환영하며 이스라엘인들과 팔레스타인들이 장기 평화를 위한 협정을 맺기를 촉구한다고 하였습니다. 네, 이스라엘과 가자지구 사이에 11일간의 고통스러운 전쟁이 휴전에 들어간 것이 너무나 다행입니다. 하지만 각종 거짓 보도로 인해서 전쟁의 원인과 그 피해에 대한 진실이 가려진 채로 끝난다면 그 악의 불씨는 꺼지지 않고 다시 피어오를 것입니다. 하나님께서 무고한 피해를 입은 수많은 시민들의 몸과 마음을 치유해 주시기를 기도합니다. 또한 그리스도의 진리와 공의에 기반한 사랑과 긍휼이 통치하는 하나님의 나라가 이스라엘에 속히 임하기를 기도합니다. 예, 국내 소식 전해드리겠습니다. 한국 오픈도어가 고통받는 이슬람권 크리스천들을 위한 긴급 기도를 요청했습니다. 키르기스스탄과 사우디아라비아, 알제리에서 이슬람의 라마단 기간인 요즘 크리스천들에 대한 핍박이 더욱 심해졌는데요. 이를 위해 한국 오픈도어가 18일 긴급 기도 제목을 공개했습니다. 중앙아시아 키르기스스탄에서는 가종교회 지도자 부부 짜릴과 자이다가 개종과 사역을 한다는 이유로 마을 주민들로부터 한 달 내로 이슬람으로 돌아오지 않으면 너의 가족이 마을 전체에서 보이콧을 당할 것이며 엄청난 문제를 만날 것이라는 공격적 경고를 받고 있다며 한국 오픈도어는 짜릴과 자이다 가족의 안전과 이 상황에 어떻게 대처해야 할지 주님께서 지혜를 주시도록 기도해달라고 요청했습니다. 중동 사우디아라비아에서는 거짓 고발로 억울하게 수감된 무슬림 출신 크리스찬 형제가 5월 30일 재판을 앞두고 있는데 이 청년은 몇 년 전에도 기독교 신앙으로 인한 이런 어려움을 겪은 바가 있다고 합니다. 그의 아내 역시 친정 식구들로부터 이혼을 강요당하고 감금당해 있는 상태입니다. 한국 오픈도어는 5월 30일 이 형제가 재판에서 유죄 판결을 받아 구속되지 않고 아내도 속히 돌아오게 되고 처가 식구들이 예수님을 믿게 되기를 기도 부탁했습니다. 아프리카 알제리에서는 기독교 서점을 운영하는 라이드 세이기르 목사와 서점 직원 누 하마미가 지난 2월 27일 무슬림의 신앙을 흔드는 것으로 여겨지는 책들이 있다는 이유로 개종 강요 시도죄로 기소되어 있습니다. 이 또한 5월 30일 재판이 있을 예정인데 오픈도어즈는 이들에게 평안과 성령의 위로가 있기를 그리고 모든 거짓 혐의에서 벗어나기를 또한 앞서 신성 모독죄로 감옥형을 받은 크리스천 성도들을 위해 그리고 교회를 대적하는 조직적 캠페인들이 중지되고 이들이 예수님이 주시는 용서와 새 삶을 알게 되기를 기도 부탁하였습니다. 이슬람에서 개종한 크리스천들의 이 끊임없는 고통을 우리가 어떻게 가늠할 수 있겠습니까? 이들을 향해 눈물 흘리고 계시는 아버지의 그 마음으로 더 뜨겁게 기도해야겠습니다. 예, KWMA 한국세계선교협의회가 이주민 사역의 활성화를 위한 리더 모임을 가졌습니다. 한국세계선교협의회 KWMA가
지난 5월 21일 노량진에 위치한 KWMA 본부에서 이주민 선교분과 종교권별 리더 모임을 갖고 이주민 사역의 활성화를 위한 방안을 논의하였습니다. 이날 모임에는 KWMA 사무총장 강대응 선교사와 선교단체 대표 및 지역교회 선교 담당 목회자들도 함께 자리하였습니다. 네, 서기훈 목사님 안녕하십니까? 목사님 간단한 본인 소개와 함께 현재 KWMA에서 어떤 사역을 하고 계신지 말씀해 주시겠습니까? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 이제 몽골의 GMS 선교사로 파송을 받아서 안텀 사역을 하고 2003년에 한국에 다시 국내 이주민 선교를 위해서 귀국해서 몽골인 교회와 또 DMN이라는 디아스포라 선교 네트워크는 선교단체 사역을 하고 지금까지 사역을 하고 있습니다. 교회로는 이제 부천 몽골 교회, 부천에 있는 교회 또 담임 목사로서 사역하고 부천 지역 교단 안에 특별히 이제 KWMA 안에 실행위원회 가운데 한 가지인 이주민 선교 실행위원회 코디네이터로서의 사역을 하고 있습니다. 예. 아, 예. 이번 모임이 이주민 선교분과 종교권별 리더 모임이었는데요. 이번이 처음으로 모이신 건가요? 아닙니다. 두 번째 모임인데요. 이번에는 이제 종교권별 리더자 모임. 그래서 불교권에도 여러 불교권이 있고, 그다음에 또 이슬람권, 힌두권, 그다음에 캐토릭권, 러시아 정교회 이렇게 영역의 이주민 사역자들의 이제 대표자들을 만나서 좀 인사도 나누고 또 현재 상황도 같이 듣고 또 앞으로 나갈 방향도 같이 나눌 수 있는 좌담의 시간이 있었습니다. 그렇다면 이번 모임에 어떠한 논의들이 있었는지 좀 말씀해 주시겠습니까? 먼저 사무총장님께서 나름대로 이제 방향을 좀 제시해 주시면서 들었는데요. 이제 국내 이주민 사역하시는 분들이 참 많이 있으신데 이제 일부 교단에서는 이분들을 이제 선교사 신분으로 제도화된 교단도 있지만 그렇지 못한 교단들이 있기 때문에 아마 이런 방향에서 그분들도 선교사 제도 이런 부분을 방향 갖고 계시다는 말씀 들었고요. 또 한 가지는 이제 전국적으로 규모가 큰 교회 가운데서 5개가 이제 목회자 선교 아카데미라는 것을 아마 하시려는 그런 계획을 갖고 계신 것 같아요. 그래서 그것을 어떻게 좀 앞으로 실행할 것인가에 대해서 이제 좀 논의를 했고요. 그 다음에는 이제 또 우리 목회자나 우리 많은 분들에게 이주민 선교를 알리기 위해서는 좀 종교권별 좀 안내 그런 것을 교재를 좀 만들어 갖고 좀 교육할 수 있도록 교재를 개발하는데 우리 사역자들이 앞으로 좀 지혜를 모았으면 좋겠다 그런 의견 중심으로 교재를 나누는 시간이 있었습니다. 예. 네, 감사합니다. 그럼 한국 선교단체를 대표하는 협의회의 이주민 선교 실행위원회 코디네이터로서 앞으로 우리 한국교회가 이주민 사역을 위해서 무엇을 준비해야 할지 말씀해 주시고요. 그리고 개인적인 기도 제목 말씀해 주시면 UPBS TV 시청자들과 함께 기도하겠습니다. 예, 감사합니다. 현재 국내 거주하고 있는 이주민이 이제 250만, 또 앞으로 또 사역자들의 전망에 의하면 이제 500만 시대가 되는 정말 다문화 사회가 되는 가운데 있는데요. 이때야말로 한국교회가 적극적으로 이제 이주민을 향한 선교를 열심히 해야 되겠다 이렇게 생각합니다. 특별히 이제 코로나 팬데믹 상황 이후로 많은 나라의 성사님들이 지금 몇천 명이 들어와 계신데 사역을 전환하시진 않더라도 또 여기에 있는 그 본국에서 사역하셨던 대상의 그 나라들과 또 본국과 함께 연결하는 사역도 하시는 차원에서 좀 더 우리 선교사님들이 이 국내 이주민에 대해서 좀 더 관심을 가지시고 사역을 연구도 하고 준비하시는 게 참 좋다고 생각합니다. 한국교회는 이를 통해서 또 선교적 교회로 또 새로워지고
또 앞으로 우리나라가 다문화 사회로 되는 데 있어서 이제 혼란하지 않고 참 아름다운 다문화 사회가 되는데 도움이 된다 생각해서 좀 더 이렇게 깊은 관심을 가져주셨으면 하는 그런 바람이 있습니다. 네, 감사합니다, 목사님. 기도하겠습니다. 예. 다음은 WMTC 소식입니다. 먼저 WMTC 선교사 훈련학교 제12기 소식 전해드리겠습니다. 9주차 강의는 왕의 귀한 펠로우십의 박흥수 목사와 CMI 백향목 유대인 선교회의 정태건 목사가 이스라엘 회복에 대한 주제로 강의하였고, 이어 UPMA 미전도 종족 선교연대 대표 정보의 선교사가 미전도 종족의 현황과 필드의 실제에 대해 강의하였습니다. 10주차는 바울 선교회 대표 이동희 목사가 바울 선교의 기본 정신과 선교사 윤리에 대해 강의하였고, 11주차는 총신대학 선교대학원을 설립하고 KWMA 사무총장으로 오랫동안 섬긴 강승삼 박사의 세계 선교 리더 수비의 영성에 대한 강의가 있었습니다. 마지막 12주차에는 WMTC 연합선교회 대표 회장이자 WMTC 선교사 훈련학교 교장인 김의경 목사가 복음, 제자, 교회, 재생산이라는 주제로 WMTC 정체성에 대해 강의하였습니다. 네, 모든 강의가 끝난 후 12주 동안 함께 웃고 함께 울며 함께 훈련받은 모든 간사와 학생들이 모여서 서로를 격려하는 플로잉 시간을 가졌는데요. 그 감동의 시간 함께 보시겠습니다. Everyone needs compassion, a love that's never failing. But let mercy fall on me. Where everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. For my God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. Where He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. 학교장님의 마지막 강의 너무 좋았습니다. 사실 궁금했었습니다. 목회는 잘 하시는 것 같은데 과연 어떻게 목회하시는가 상당히 궁금했거든요. 오늘도 너무 강의가 좋았고요. 이번 강의 마지막 강의가 그래서 은혜를 많이 받았습니다. 그래서 그렇게 살려고 합니다. 복음 제자 교회 재생산을 하는 그런 사역자로서 일생을 하나님께 드리겠습니다. 우리 WTC 성교사 학교 이렇게 소개받아서 너무 감사하고, 두 번째 감사는 여기 와서 공부할 때 우리 좋은 학당 목사님과 여러 강사님도 동료들을 만나서 너무 감사해요. 제가 느끼는 하나님 저한테 큰 선물 저한테 보내린 거예요. 특별히 제가 하나님께 받은 거는 중국 가서, 이번에 중국 가서 꼭 우리 WTC 성교사 학교 설립하려고 우리 마음 100% 먹었어요. 우리 중국말 하면 후인门徒教会再生产. 저는 그동안에 못 받았던 사랑을 여기에서 다 받은 것 같아요. 12주 동안에. 그래서 너무나 감사드리고, 여러분들 사랑 때문에 저희 목사님하고 저 너무나 많이 변했습니다.
그래서 이곳에서 분명한 그런 선교의 비전을 받고 이제 남은 인생 제가 선교에 올인하고자 합니다. 목회를 나름 한 25년 정도 이렇게 하다 보니까 나도 모르게 목회관으로 나라는 사람이 뭉쳐있던 걸 발견했어요. 패러다임이 이렇게 싹 바뀌는 그런 시간이었습니다. 선교적 마인드가 더 확 열리는 시간이었고, 그래서 하나님께 감사하고. 주께서 순종하라고 하셔서 순종해서 하면서 이곳까지 왔는데 정말 순종이 제사보다 나은 것을 이번 훈련을 통해서 알았습니다. 그리고 이곳에 와서 많은 강사님들 말씀을 통해서 정말 말씀이 얼마나 중요하고 말씀을 들고 복음 제자로서 세계 선교를 마무리하는 그런 교회와 함께 마무리하는 그런 비전을 갖고 갑니다. 네, 이번 WMTC 선교사 훈련학교 12기는 특별한 성령의 운행하심 속에서 진행되고 있는 것 같습니다. 훈련의 꽃은 아울리치죠. 이번 12기는 국내 팀과 해외팀 아울리치로 진행되고 있는데요. 그 소식 전해드리겠습니다. 이번 12기 아울리치는 국내 팀과 해외 팀으로 나누어집니다. 국내 팀은 지역교회 현장 전도팀과 제주도 북한 팀으로 또 나누어져 진행되어집니다. 실제적으로 현장에서 복음을 전하며 영접을 시키고 지역교회로 인도하는 이번 국내 아울리치는 훈련생들에게 또 다른 도전이 되어지는 성령의 시간이 될 것으로 기대됩니다. 해외 아울리치는 강인식 김미숙 선교사가 디렉터로 있는 탄자니아로 향합니다. 코로나로 인해 조심스러웠던 탄자니아 아울리치는 처음부터 강하게 말씀하시는 성령님의 음성과 모두의 순종의 기도로 진행되었는데요. 까다로운 절차들로 인해 훈련생들은 기도로 엎드릴 수밖에 없었고 이로 인해 훈련생들은 더욱 하나 되어 주님만 의지하며 준비하였다고 합니다. 네, 훈련생들이 6월 9일까지 진행되는 모든 일정을 잘 마치고 돌아올 수 있도록 기도 부탁드립니다. 또한 훈련생 한 명 한 명이 복음, 제자, 교회 재생산의 정체성으로 새롭게 거듭나는 시간이 되기를 기도합니다. 이상으로 UPBS 뉴스를 마치겠습니다. 감사합니다.